कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इसकी मुझे क्या जरूरत है, ये सर्टिफिकेशन लीगलिटी की। आप मान लो कि किसी जगह पे या किसी कंपनी पे, जैसे हरेंद्र सर ने बताया ना कि मैं जिस डाल पे बैठा वो डालने झाड़वूत पड़ेगी आपको। तो ऐसे ही होता है कि आप किसी कंपनी में मेहनत करते हो, अच्छी टीम बनाते हो, अच्छे लेवल पे पहुंचते हो, और उसके बाद कंपनी क्या होती है, भाग जाती है, सो नो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो इसीलिए इसी लीगलिटी की जरूरत होती है। और आज मार्केट में जाते हो तो 90% कंपनी तो क्या होती है, लीगली नहीं होती है, उसको तो सिर्फ बिजनेस करना है और उसका प्रॉफिट है ना उठाना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अब ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जिसकी बात करूँ ना तो भी इस हॉल में एक ऐसा लीडर है, सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है इस हॉल में? सुल्तान टीम, यस और नो? और उसके जो कैप्टन है, ऐसा कहा जाता है, एक ऐसा लीडर जो किसी भी जगह पे जाता है ना तो वहां पे टीम खड़ी कर देता है, टीम में से क्या बना देता है, लीडर, यस और नो? और ऐसा कहा जाता है कि वो बंदा सिर्फ लीडर नहीं है, लीडर की फैक्टरी है। तो क्या आप उसे मिलना चाहते हो? तो आपके क्लेकर क्लैपिंग एंड स्टैंडिंग ओवेशन के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं द वन मैन ऑफ आर्मी, कैप्टन ऑफ सुल्तान, ही इज नन अदर देन मिस्टर कमलेश चतरिया सर। मैं जूनागढ़ से बिलोंग करता हूँ और टीमेक्स रिटेल लिमिटेड में, देखो मेरी तो फर्स्ट कंपनी है, सर ने भी बताया 2-3 कंपनी की है, मेरी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड फर्स्ट कंपनी है। बिफोर टीमेक्स से पहले मैं कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर में जॉब कर रहा था। काफी सारे कितने लोग ऐसे जॉब कर रहे हैं राइट नाउ, जॉब चालू कितने लोग हैं? ये सब अपने समाज वाले हैं। सो टीमेक्स से पहले मैं जॉब कर रहा था। सर मैं ना आज ना एक रियलिटी वाली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेहनत क्या होती है जॉब के अंदर। टीमेक्स से पहले जॉब की शुरुआत की थी, टीमेक्स देखा था, टीमेक्स चालू था, लेकिन क्या होता है, भरोसा नहीं होता है ना कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा। जॉब चालू थी। अब मैं चीज बता रहा हूँ आपको कि जॉब के अंदर जो मेहनत है, इसके अंदर जो पैसा मिलता है, जो मेहनत करते हैं पैसा मिलता है, और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज सर, मेरा प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं, जब भी मैं पहले ही काफी सारी जॉब तो की थी, लेकिन एक जॉब का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो क्या चीज मेरे साथ बीती हुई थी। अभी समझो जॉब के अंदर सैलरी कितनी बार मिलती है एक महीने में? एक बार, मंथ के एंड, राइट और रॉन्ग? और उसमें भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो तो भी एक महीने के अंदर एक बार जब सैलरी मिलती है ना, तभी उस टाइम को आपको आपके जो भी कलीग्स हैं वन बाय वन इनको हेड ऑफिस में बुलाते हैं, अपना चेंबर होता है, बॉस चेंबर होता है, वहां पर बुलाते हैं। वहां पर बुलाने के बाद पूरे महीने का जो भी काम है ना उसके अंदर ना 1-1.5 घंटा 2 घंटा भाषण करते हैं, आपको बुलाते हैं कि ये आपका परफॉर्मेंस ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम के ये उसी दिन वो भाषण 2-3 घंटा सुनना पड़ता है, क्योंकि भी सैलरी मिलने वाली होती है। जी सर। बोले कि आपने ये काम नहीं किया, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। जी सर, कर दूंगा। बोले कि आपने ना कमलेश जी ये तकलीफ की है, ये काम है ना वो ठीक से नहीं किया, आपको इतना वो बेटर करना है। जी सर, हो जाएगा। आप नहीं मानोगे, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैंने 3-4 महीने कुछ ऐसे गुजारे जो मतलब समझो नरक की जिंदगी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है।
सबसे पहले सुबह उठ के जाओ, मॉर्निंग के अंदर पंच करो। अपना पंच का रूल होता था कि अगर पंच में 1 मिनट लेट हुए तो आधी सैलरी कट हो जाएगी, या दिन का आधा सैलरी कट हो जाएगी। पंच के अंदर जाना है, एक दिन के अंदर बैठ के 90 कॉल करना है। 90 कॉल करवाना દિવસમાં, સવારથી એના શેડ્યુલ અંદર 90 કોલ કરવાના। કેટલા કોલ કરવાના? 90 કોલ કરવાના। હવે અહીંયા હું વેઇટ લોસ વાળા જે મારા ભાઈઓ છે એ 20 કોલ ની અંદર એક થાકી જાય, શ્વાસ ચડી જાય। તો તબલા મંજીરા લઈને વગાડીએ તો થાય ભાઈ। હવે 15-20 કોલ માં કેમ થાક લાગે? 90 કોલ। अब शेड्यूल बता रहा हूं मैं कि भाई 90 કોલ કરવાના છે। 90 કોલ સવારથી સાંજ સુધી કરવાના। એનો વાંધો નહીં, કોલ ની અંદર કોલ કરીને અપોઇન્ટમેન્ટ સેટ કરવાની। હું એજ્યુકેશનમાં એક કન્સલ્ટન્ટ હતો, એટલે જે એજ્યુકેશન આપે, નાના બાળકો ભણી શકે એપ્લિકેશન ની અંદર, એ અમે સેલ કરતા। કોલ કરવાના, એના મધર અને ફાધરના ટાઈમ મુજબ એની અપોઇન્ટમેન્ટ સેટ કરવાની। અપોઇન્ટમેન્ટ સેટ કરીને તેમના ઘરે જવાનું, આખો પ્લાન સમજાવવાનો। જેમ આપણે પ્લાન સમજાવીએ ને, આખો પ્લાન સમજાવવાનો। આખો પ્લાન સમજાવી અને એ પ્લાનને ત્યાં ક્લોઝ કરવાનો કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે, આ પ્રોડક્ટ તમારા સ્ટુડન્ટ અને તમારા બાળકને અમારી આ પ્રોડક્ટ આવી રીતે મદદ કરી શકશે। અને એ આખી વસ્તુ સમજાવી અને આફ્ટર એમને સેલ કરી અને ક્લોઝિંગ કરીને પછી પંચિંગ કરી પછી તમે ઘરે જઈ શકો। હવે એક દિવસમાં ઓછામાં ઓછા અમે ડેમો બોલતા, ડેમો જેમ આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ તુલસીનો ડેમો કરીએ, અમે ત્યાં ડેમો પ્રોડક્ટ કહેતા। ડેમો બતાવવા જવાનું છે એના મમ્મી પપ્પા। હવે એ કયો ટાઈમ હોય? હવે એક વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, એમના ઘરે બાળક હોય અને ઘરે જોબ કે ધંધો કરતા હોય તો ઘરે ક્યારે આવે? સાંજે। યસ ઓર નો? સાંજે ઘરે આવે। સાંજના સમયે અને આપણે ઘરે જઈએ ત્યારે જમવા ટાઈમે તો કોઈ આવ્યું ન કે ભાઈ જમવા ટાઈમે આવો, કાં તો જમવા ટાઈમ પહેલા કાં તો જમવા ટાઈમ પછી, રાઈટ ઓર નો? તો એક ટાઈમ કેવો હોય છે? 6 વાગ્યાથી લઈને 8 વાગ્યા સુધીનો ડેમોનો ટાઈમ। એક ટાઈમ એવો હોય 8:30 વાગ્યાથી લઈને 9:30 વાગ્યા 10 વાગ્યા સુધીનો ડેમો। અને એક ટાઈમ એવો હોય છે 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ। તમે કઈ ઇમેજિન નહીં કરી શકો। આ 3 ડેમોની અંદર મેં છેલ્લા ત્યારે ઈ ટાઈમની વાત કરું છું, મેં 3 થી 3.5 થી 4 મહિના સુધી રાતના મેં 2 વાગ્યા પહેલા જમેલું નથી। રાતના 2 વાગ્યે તમને જમવાનું મળે। સવારમાં ઉઠી જવાનું પાછું ટાઈમ ટુ ટાઈમ। તમે રાતના ગમે તેટલું ફીડવર્ક કરો, કોઈ બેટર નથી કરતું સવારમાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમારા ઓફિસે પહોંચવાનું। પોઈન્ટ શું છે બોસ? કે મહેનત એટલી કરવા છતાં સેલેરી કેટલી મળે? 15, 20,000, 25,000। અને મારા બોસનું જે મને સાંભળવું પડતું, બોસ સાંભળવું એટલે કે સમજો આપણા ઘરે જવું હોય ને સાહેબ, તો 5 દિવસ પહેલા સાહેબ એક કામ હતું, એક રજા જોતી, એક લીવ જોતી, એક દિવસ માટે આપણા ઘરે જવા માટે આપણે એને એવી રીતે રિક્વેસ્ટ કરવી પડે કે જાણે આપણે એક કઈ મોટી ટેન્ડર પાસ કરવા માટે રિક્વેસ્ટ કરવી પડતી હોય ને એવી ટાઈપ કે ભાઈ એક સિંગલ ડેની રજા માટે ટેન્ડર પાસ કરવા જેવી રિક્વેસ્ટ કરવી પડે। અને આફ્ટર ઓલ સેલેરી સેમ સેલેરી અને ટાર્ગેટ। અને જો ટાર્ગેટ પૂરો ન થાય તો અમારી સિસ્ટમ હતી તમને વોર્નિંગ આપવામાં આવે। 1 મહિનો અગર તમે ટાર્ગેટ પૂરો નથી કરતા તો તમને વોર્નિંગ આપે, બીજા મહિને ફાયર। 1 મહિનાની અંદર વોર્નિંગ, બીજા મહિને ફાયર। આટલું હાર્ડવર્ક કર્યા પછી સેલેરી કેટલી મળે? 15, 20, 25,000। મારી વાત સમજમાં આવે છે? કેટલા લોકો નોકરી કરે છે જેનો પગાર 25,000 પ્લસ છે? તો એમને ખ્યાલ હશે કામ લોડ હશે, એનો વર્કલોડ હશે, કાં તો ગવર્નમેન્ટ હશે કાં તો પ્રાઇવેટ હશે। હવે સમજો તમે 25,000 ની નીચેની અંદર સેલેરી કરતા આટલું હાર્ડવર્ક કરતા હોય તમે, અને પછી તમને કોઈ એમ કે સર આપણે ડાયરેક્ટ સેલિંગ બિઝનેસ ચાલુ કરીએ, તો તમે કરો કે ના કરો? કરો કે ના કરો? ના કરો। કેમ કે ટાઈમ જ નથી મળતો તમને। કેવી રીતે કરવાના? ટાઈમ મળે તો તમે કરવાના। શક્ય નથી તમે સવારમાં જાઓ છો, રાતના તમે 2 વાગે જમો છો, તો તમે ક્યારે ટાઈમે કરવાના? સ્ટીલ મેં ડિસિઝન લીધું કે આ લાઈફની આ જે લાઈફનું સ્ટ્રગલ છે ને, આ લાઈફનું છેલ્લું સ્ટ્રગલ છે, આના પછીની આ સ્ટ્રગલ વાળી જિંદગી આપણે નથી જોઈ। એના માટે જે કરવું પડે કરવા માટે આપણે રેડી। એન્ડ ધેન મેં જોબમાંથી રાજીનામું આપ્યું, રિઝાઇન કર્યું અને મેં બીજી એક જોબ ચૂઝ કરી। અને એ જોબની અંદર મેં એઝ અ પાર્ટ ટાઈમ તરીકે ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડ ચાલુ કર્યું। વીકલી જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે બિઝનેસની અંદર વર્ક કરવા। જ્યારે બિઝનેસની અંદર ટાઈમની અંદર કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે પેલું સ્ટ્રગલ હતું ને, એક ખ્યાલ હતો કે મેં સ્ટ્રગલ કરેલું હતું। પછી મહેનત કરવાની અંદર કોઈ થાક મને અત્યાર સુધીની અંદર ટીમેક્સ રિટેલ લિમિટેડમાં હું ફૂલ ટાઈમ કામ કરું છું। 2021 જાન્યુઆરી 2021 થી લઈ અત્યાર સુધી ફૂલ ટાઈમ કામ કરું છું। સિંગલ દિવસ પણ મને થાક નથી લાગ્યો ક્યારે। ચાહે રાત ફૂલ ફીલ્ડ વર્ક કરવાનું હોય રાતના, કે ચાહે દિવસમાં કરવાનું હોય, મને થાક નથી લાગ્યો। ફિલ્ડમાં થાક નથી લાગ્યો મને। એનું રીઝન કે એટલું છે કે મને ખ્યાલ છે એક જોબની અંદર એટલી મહેનતથી તમે 20-25,000 રૂપિયા કમાઈ શકો। કોઈ એક્સ્ટ્રા બોનસ નહીં, કોઈ એક્સ્ટ્રા કોઈ પ્રકારનું કમિશન ઇન્સેન્ટિવ નહીં।
તમારો ટાર્ગેટ તમારે એની હાઉ કમ્પ્લીટ કરવાનો. 2021 થી લઈને અત્યાર સુધીની અંદર મારો ગ્રોથ છે એક જ રીઝન છે સાહેબ. આવું એક લાસ્ટમાં મારી જે મોમેન્ટ છે નથી કે એક જ રીઝન છે, ઓન્લી વન રીઝન, કન્સિસ્ટન્સી અને ડિસિપ્લિન. બસ બે વસ્તુ બિઝનેસમાં જો છે, ચાહે તમે નેટવર્ક બનાવો છો, ચાહે તમે સેલ કરો છો, ચાહે આઈધર કોઈ પણ વસ્તુ કરો છો તમે, વોટ એવર યુ ડુ, બટ કન્સિસ્ટન્સી અને ડિસિપ્લિન હશે બસ તો જ બિઝનેસમાં રિઝલ્ટ મળશે. 2021 થી મેં જ્યારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરેલો 15 20 8 10 15,000 કોરોનાની અંદર 2-3,000 ઇન્કમ થી લઈ 10-15,000 ઇન્કમ સુધી જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ 3 મહિના ફૂલ સ્ટ્રગલ કરેલા. અને 3 મહિના પછીથી મેં મારી ચોથા મહિનાની મેં કાર લીધી હતી ચોથા મહિને, અને ત્યારથી મેં ફિલ્ડવર્ક ચાલુ કરેલું હતું. એક જ માત્ર રાજકોટની અંદર બેસીને એક સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મારી પાસે ગાડી હતી, બ્લુ કલરનો પટ્ટો હતો, પાછળ પંખો તૂટેલો હતો. આ રોશન સાહેબને બધાને ખ્યાલ છે, રાજકોટ વાળા જે લોકો છે. એક સ્પ્લેન્ડર પ્લસ બાઇક હતું, પણ સાહેબ એક ક્લિયર હતું કે લાઈફની અંદર છે ને હવે પરિસ્થિતિ છે ને એનાથી નફરત થઈ ગઈ કે આ પરિસ્થિતિ નથી હોતી. દુનિયાને જે કરવું એ કરે, જેને જે કરવું કરે, આ પરિસ્થિતિ નથી. કન્સિસ્ટન્સી અને ડિસિપ્લિનનો શું પાવર હોય હું તમને કહું. એ 2021 થી લઈને 2025 ચાલે છે બોસ. અમે લાસ્ટ ટાઈમ મલેશિયા હતા, અલગ અલગ ટૂર હતી, મોહમ્મદ સર સાથે અમે મલેશિયા ગયા હતા લાસ્ટ ટાઈમ. એ મારું સૌથી લાંબામાં લાંબુ વેકેશન અમારું મલેશિયા. મેં એનાથી વધારે લાંબુ 2021 થી લઈને આજ સુધીમાં મેં ક્યારેય બ્રેક ઇમેક્સમાં નથી લીધો. 2021 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં મેં એનાથી લાંબો બ્રેક ક્યારેય નથી લીધો. લાંબામાં લાંબુ વેકેશન અમારું મલેશિયાનું હતું, 7 થી 8 દિવસ માટે લોંગેસ્ટ મારું વેકેશન હતું. રીઝન શું? સિમ્પલ રીઝન છે, કન્સિસ્ટન્સી અને ડિસિપ્લિન. કામ તો બધા કરે છે સર, રિઝલ્ટ જેને મેન્ટેન એને જ મળે છે. રિઝલ્ટ કન્ટિન્યુઅસલી એને જ મળશે કે જે વ્યક્તિ એક ડેડિકેશન સાથે કન્સિસ્ટન્સી મહેનત કરે. એ જ 21 થી લઈને 2025 સુધી અત્યાર સુધીની અંદર એક મારો રૂલ એ રહ્યો છે કે તમારી કોઈ પણ વ્યક્તિ ફ્રન્ટલાઈન હોય ચાહે ટીમ હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ નહીં રહેવાનું. આપણે એક છીએ ને એ કાફી છીએ. આપણે એક છીએ ને સાહેબ 10 ટીમો બરાબર છે. કોઈ ઉપર ડિપેન્ડ નહીં રહેવાનું. આજે મયુર સરને પેલું લખવાનું દર્શન સરે કીધું તો મેં એક જ વસ્તુ લખી હતી કે હું ટીમો તો સંભાળું છું, બનાવું છું, પણ મેં હમણાં થોડાક સમયથી મારી પોતાની નવી ટીમ બનાવી તેને મેં ડેવલપ નથી કરી. મારું આજનું ચેલેન્જ એ છે કે હવે હું મારું પર્સનલ રિક્રુટમેન્ટ, સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ મારો પોતાનો મારી પાસે એક છે મારો પર્સનલ સ્પોન્સરિંગ. કે હું પર્સનલ સ્પોન્સરિંગ કરું છું એ મેં 1-2 મહિનાથી નથી કરેલું. મયુર સરને મેં એ કરેલું છે કે હવેથી આજ પછી મારું પર્સનલ સ્પોન્સરિંગ ચાલુ થશે. અને અત્યાર સુધીમાં જેટલી ટીમો ચાલે છે તો ચાલશે, પણ નવી ટીમ હું બનાવીશ અને મારી જે ટીમ બનશે એ મારા સ્પોન્સરિંગથી હશે. એટલે ટ્રેન કરી હું નવી ટીમ ડેવલપ કરીશ. મારી પાસે હું ઇન્કમ કરું છું સર. જ્યારે 2021 ની અંદર 10,000 થી 7-8,000 થી ચાલુ કરી દીધી, 4,000 5,000 6,000 7,000 મહિનો કાઢવો મુશ્કેલ થતો. જેટલા રાજકોટના લીડર છે ને એ બધા ઓળખે છે, ખાસ કરીને રાહુલ રાઠોડ સરની ટીમ મને ઓળખે. એક મહિનો મુશ્કેલ થતો તો નીકાળવો, પણ અંદર જઈને બોસ બહુ મોટી આગળ. એનું રીઝન એ છે કે પેલું ગુજરાતીમાં આપણે કહેવાય છે કે વસંતની વેદનાને પાનખર નો જાણે. રાઈટ? પોઈન્ટ શું છે બોસ? કે તમારી અંદર આગ હોય ને તો તમે ગમે ત્યારે ચેમ્પિયન બની શકો. 22 વખત મારી ટીમ ડેમેજ થયેલી છે, 22 ટાઈમ્સ. મારું લોગિન છે 2014 માં. મેં બિઝનેસ ચાલુ કર્યો ફૂલ ટાઈમ 2021 માં. 22 વખત મેં ટ્રાય કરેલી છે ટીમમાં બિઝનેસ બનાવવાની, નેટવર્ક બનાવવાની. 22 વખત મારું નેટવર્ક ફેલ થયેલું છે. ધેન અત્યારે જે ટીમ જોવો છે 23 ની ટીમ છે મારી. બસ એક એટીટ્યુડ હતો કે આપણે ધારીએ તો બધી વસ્તુ થઈ શકે, અને એના લીધે હું અહીંયા પર પહોંચેલો. 10,000 ઇન્કમ હતી. 2021 નો જે ટાઈમ હતો એકદમ સ્ટ્રગલ વાળો હતો. 40-50,000 2021 ને એન્ડ સુધી 40-50,000 સુધી ઇન્કમ પહોંચેલો. 2022 ની અંદર નક્કી કરેલું કે આ 50,000 મહિનાની ઇન્કમ છે ને આ છેલ્લો વર્ષ છે, આના પછી 50,000 નથી જોઈતા. હવે ક્રોસ થશે 1 લાખ. 2022 નો હાર્ડવર્ક હતો. 2022 નો ટાર્ગેટ હતો 1 લાખ ક્રોસ કરવાના. 2022 એન્ડ હતો ને ડિસેમ્બર નો મારો ટાર્ગેટ હતો કે ભાઈ 2022 પૂરું થાય ને ત્યાં સુધીની અંદર આપણે 1 લાખ ઇન્કમ ક્રોસ કરવી. અને ડિસેમ્બર 2021 એટલે કે 2022 માં જાન્યુઆરીનો મારો ચેક હતો 2,11,000. એટલે 23 ની અંદર 2023 એ ડિસિઝન લીધું 23 અને 24 બસ 2 લાખની હજી ગ્રોથ થવું છે. 23-24 1 લાખમાંથી 1.5 લાખ 2 લાખ 2.5 લાખ. સર હવે ટાર્ગેટ છે અત્યારે કદાચ તમે પૂછો કે ના પૂછો, પણ મારો ટાર્ગેટ છે મહિનાની અંદર 5.5 લાખ રૂપિયા પર મંથની ઇન્કમ સુધી પહોંચવાનો છે. રીઝન એ છે એક જ વસ્તુની સેમ્પલ છે, સેલ્ફ સ્પોન્સરિંગ સેલ્ફ ટીમ. ઘણા લોકો એવું કહે છે કે મારી ટીમ મારી કામ નથી કરતી. એટલે તેલ પીવા ગઈ ટીમ ભાઈ, છોડો ને ટીમને. તમે તમારી પાસે તો કેપેસિટી છે કે નહીં? યસ ઓર નો? મારી ટીમ રિસ્પોન્સ નથી કરતી સર, મારા લીડરો મને રિસ્પોન્સ નથી આપતા, મને આઉટપુટ નથી મળતું. અરે એ બધું મુક છોડો સાઈડમાં.
વાત સમજમાં આવે છે કે નહીં? અગર બોસ લાઈફ આપણી છે, જો જિંદગી બનાવવી છે, કેરિયર બનાવવું છે, પૈસા કમાવા છે, એક લેવલ સુધી પહોંચવું છે, એક સામ્રાજ્ય બનાવવું છે, તો તમારી જાતને હોમવી પડશે. તમારી જાતને હોમવા વગર તમે ક્યારેય ચેમ્પિયન નહીં બની શકો. હોમવા વગર નહીં રહે બોસ, આપવું પડશે બોસ. અગર તમારી સર સિમ્પલ વસ્તુ છે, પહેલી વખત એલડીપી હતી ને ત્યારે હું 4 લોકોને લઈને આવેલો હતો. મને હજી હું અહીંયા ફોટો જોઈને આવેલો. અહીંયા એલડીપી માં આવતા પહેલા હું 4 લોકોને મારા લાવેલા હતા એલડીપી માં. અમારે રાજકોટમાં આપણી એલડીપી થઈ હતી ત્યારે 4 લોકોને લઈને આવેલો હતો. ત્યારે નક્કી કરેલું ભલે અત્યારે 4 હોય પણ એટીટ્યુડ છે ને 400 જેવો હતો ત્યારે, અને ધેટ્સ વાય અહીંયા પહોંચેલું. બસ આ જ રીઝન હતું કે બીડી જોબ તો બધા કરે છે સર, જોબની સાથે તમે કયા એટીટ્યુડ થી બિઝનેસ કરો છો એ આધાર રાખશે તમે ક્યાં કરી શકો. રાઈટ? બીજું, અહીંયા જે કઈ પણ વસ્તુ છે, અહીંયા જે પહોંચેલો છું ને એ બધી ઇવેન્ટના આધારે પહોંચેલો છું. જેટલી પણ વસ્તુ છે ઇવેન્ટના આધારે. જેમ કે અહીંયા અમારા ઘણા જે સેલ્સના લીડરો અહીંયા પહોંચેલા છે. નેટવર્કની એલડીપી ની અંદર ઘણા બધા સેલ્સના લીડરો છે. એમને કઈ અમુક વસ્તુ લાગતી નથી છતાંય બેઠા છે. રીઝન શું છે? જો લર્નિંગ થશે, અપગ્રેડેશન થશે ને તો રિઝલ્ટ મળશે. એટલે ઇવેન્ટનો માહોલ, જે ફંક્શન આવી રહ્યું છે અત્યારે, હું મારી ટીમને કહું છું અને બીજા લોકો લીડર્સ છે બધાની ખ્યાલ છે, ફંક્શન આવી રહ્યું છે અત્યારે, તો સૌથી વધારે મારી સ્ટ્રેટેજી તમને વાત કરું છું. મારી ગઈકાલ રાતની સ્ટ્રેટેજી શું છે તમને કહું. સિમ્પલ સ્ટ્રેટેજી છે કે આ જે ફંક્શન છે એમની અંદર આ જે મહિનો છે એમાં આખા વર્ષમાં જેટલું રિક્રુટમેન્ટ કરેલું છે આપણી ટીમની અંદર એના કરતાં 3 ગણું રિક્રુટમેન્ટ ટીમમાં કરવામાં આવશે. આ એક મહિનાની અંદર 3 ગણું રિક્રુટમેન્ટ ટીમમાં કરવામાં આવશે. અને એ 3 ગણું રિક્રુટમેન્ટ કરી અને ફંક્શનમાં બેસવામાં આવશે. ફંક્શનમાં બેસી જાય માણસ, એક વખત ફંક્શનમાં બેસે એટલે તમે યુ નો વેરી વેલ વોટ્સ ધ પાવર ઓફ ટીમેક્સ. કે ટીમેક્સ નો પાવર શું છે? ટીમેક્સ ના ફંક્શનમાં એક વખત વ્યક્તિ બેસે છે સાહેબ એટલે અંદર તમે સુધરી બોમ્બ નાખો છો અને બહાર અનુભવ નીકળે છે, બહાર નીકળે છે. રાઈટ? તો 3 ગણું રિક્રુટમેન્ટ જો સિમ્પલ છે, 3 ગણું રિક્રુટમેન્ટ જો તમે કરી લીધું આ એક મહિનાની અંદર, જો સેમિનાર આપણો જે સેમિનાર ઇવેન્ટ એનો બેનિફિટ ઉઠાવી લીધો, ફંક્શન આવે છે બોસ, ફંક્શનમાં દિલ જાન લગાવી લોકોને બેસાડી દીધા, તો ડેમ શ્યોર કહું છું બોસ કે ક્યારે છે ને સુરત ડમરું છે ને ગમે ત્યારે ગમે એવું વાગે છે. એટલે ક્યારે કોઈ વ્યક્તિની ટીમ ના ચાલતી હોય, કોઈ વ્યક્તિનું ડાઉનફોલ ચાલતો હોય, કોઈની 2-5 વખત ટીમ બંધ થઈ ગઈ હોય, શાંતિથી બેસી જાય તો છોડી દેજો બોસ. મારી જોડે બેસો. 22 વખત જે સુઈ ગયા છે ને એ લીડરોના નામ સાથે કહું છું કે 22 વખત મારી ટીમ ડેમેજ થઈ ગઈ. ધેટ્સ વાય ટેલ યુ કે તમે ગમે ત્યારે બાઉન્સ બેક કરી શકો છો. બસ તમારો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. રાઈટ? અને અહીંયા સુધી પહોંચાડનાર વિધાઉટ સપોર્ટ, વિધાઉટ સિસ્ટમ, વિધાઉટ આ કોઈ પોસિબલ નથી. અને એમના માટેનો શ્રેય હું આપીશ મેનેજમેન્ટને, નિર્મલ સર, હિરેન સર, મયુર ગોંડલિયા સર, આખું ટ્રેનિંગ મેનેજમેન્ટમાં જે બધા લોકો ટ્રેનિંગનો સપોર્ટ આપે છે એમના સપોર્ટથી અહીંયા પહોંચેલું છું. તો આ બધા સિનિયર લોકો માટે એકવાર જબરદસ્ત મોટિવેશન.